اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے اسحاق اور خضر اپنے گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اسحاق کی زوجہ ان کے لیے شکنجی لے کر آتی ہے۔ کچھ دیر بعد خضر اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر اسحاق کی زوجہ کہتی ہے اگر تمہارے بس میں ہو تو تم اسے زنجیر سے جکڑ لو، جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے جو جانا چاہتا ہے وہ زنجیروں سے بھی نہیں رکتا۔ ناظرین، یہ بات وہ عروج اور الیاس کے لیے کرتا ہے۔ یہاں الیاس جہاز میں بیٹھ کر کچھ بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران عروج وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الیاس کیا تم اپنے خوابوں کی خاتون کی تصویر بنا رہے ہو؟ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے نہیں رئیس آغا، افواہوں پر دھیان نہ دیں، میں بچپن سے ایک ہی چیز بنا رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ جہاز کا نقشہ دکھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عروج رئیس کہتے ہیں تم بڑے ہو گئے ہو الیاس، لیکن تمہارے خواب ابھی تک پورے نہیں ہوئے، کیا تمہیں اسحاق آغا کی نظر تو نہیں لگ گئی؟ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے شاید خضر آغا کی لگ گئی ہو۔ جس دن ہم ڈیسپینا کو اغوا کر کے بھاگ رہے تھے تو اس نے ہمیں پکڑ لیا تھا، لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکا۔ انہوں نے آپ سے پیار کی وجہ سے اسحاق آغا کو بیدار نہیں کیا۔ میں ابھی تک وہ لمحہ بھول نہیں پایا، مجھے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کے بعد عروج اپنا خنجر نکال کر اور اس سے اس کا خنجر لے کر اس میں دھار لگاتے ہوئے کہتا ہے جو بھی ہمارے مخالف آئے ہم اسے کاٹ سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم تیز ہوتے گئے ہمارے اندر کے زخم گہرے ہوتے گئے۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے یہی بات مجھے تکلیف دیتی ہے آغا، میں صرف سمندر کے پیار کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ ہم سمندر کے قزاق نہیں بلکہ سلطان بننا چاہتے ہیں۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں میرے آغا؟ ہم صرف ڈاکوؤں سے لڑ رہے ہیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کا ساتھ یونیتا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کیا سوچتا ہوں؟ یہ سن کر عروج کہتا ہے کاش کہ ہم نے مدلی کو کبھی نہ چھوڑا ہوتا ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو الیاس کہتا ہے اگر میں نے غلط بات کی تو مجھے معاف کیجیے گا آغا رئیس۔ یہ سن کر عروج کہتا ہے میرے ساتھ آؤ۔ یہاں مدلی میں لوگ اکٹھے ہو کر باہر کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر نیکو بھی موجود ہوتا ہے۔ نیکو ایک لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور لڑکی بھی اسے دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد خضر نیکو سے کہتا ہے مجھے تم سے کام ہے، سائیڈ میں آؤ۔ اس کے بعد خضر نیکو سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کل صبح تم گوری بابرنو پہنچو، باقی میں تمہیں وہاں پر بتاؤں گا، اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، خاص طور پر اسحاق آغا کو ہرگز نہیں بتانا۔ کہہ کر وہ آگ میں چمچے ڈالنے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہ لڑکی نیکو کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر خضر کہتا ہے تم تو کہتے تھے کہ تمہاری کوئی خواہش نہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے بھائی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب زینب ایک لڑکی کے ساتھ جہاز پر سوار ہوتی ہے اور کیلمینوس کے لیے روانہ ہوتی ہے، کیونکہ اسے بیمار بچے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں عروج رئیس ایک نقشہ نکالتے ہیں اور الیاس سے کہتے ہیں کیا تم ان ساحلوں کے بارے میں جانتے ہو الیاس؟ کیا تم جانتے ہو یہاں پر کون رہتے ہیں؟ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد عروج رئیس کہتے ہیں یہ جزیرہ جربا ہے، یہاں آئدن رئیس موجود ہیں۔ مالٹا پر حملہ کرنے اور وہاں کے شہزادے تک کو قید کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اسے ڈریگن کا خطاب دیا۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے یعنی شیطان کا دشمن آئدن رئیس؟ جس کے جواب میں عروج رئیس اشارے سے کہتے ہیں ہاں۔ اس کے بعد عروج رئیس نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یہ دیکھو، یہاں ایریبوز کمال رئیس ہیں۔ فتح کے بعد انہوں نے یہاں پر بحری فوج قائم کی۔ اس کے بعد وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں اناتولیا سے نکالے جانے والے نوجوان یہاں آتے ہیں۔ یہاں سمندروں کے راز جاننے کے بعد شاہین جیسے تیز اور شیر جیسے بہادر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اور یہ ہے سینوب بندرگاہ، یہاں براک رئیس ہیں، یہ تاریخ کے سب سے بڑے کشتیاں بنانے والے انجینئر ہیں۔ ان سمندروں نے ان جیسے بہادروں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ ہے مصر سے مراکش تک کی تمام نہریں۔ یہاں کے بحری فوج قلعہ سردار کے حکم اور اجازت سے حرکت کرتے ہیں۔ کوئی تجارت میں لگا رہتا ہے تو کوئی دشمن کے خلاف تلوار چلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اور یہ ہے دارالخلیفہ استنبول، اس خطے کا دل۔ یہاں کمال رئیس سلطان کے ساتھ ہیں۔ اگر الگ الگ جائزہ لیں تو کمال رئیس سلطان کے ساتھ، آئدن رئیس ساحل پر، قلچ رئیس اپنی تجارت اور براک رئیس کشتیوں کے کارخانوں کی نگرانی پر مامور ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے بہادر صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر الیاس جواب میں کہتا ہے جب یہ سارے بہادر اپنے فرائض نبھا رہے ہیں تب ہم لوگوں کی مال و املاک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک عام خفیہ ایجنسی کے لیے۔ جس کے جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہم سب سے بھاری بوجھ اٹھائیں گے۔ جس طرح کافر سلیب کے سائے میں ایک ہو گئے، یہ بہادر بھی حلال کی روشنی کے تلے ایک ہو جائیں گے۔ یہی میرا مقصد ہے الیاس۔ اس کے جواب میں الیاس کہتا ہے اگر یہ تمام ترک ایک ہو گئے تو تمام دریاؤں اور جزیروں پر ترکوں کی مہر ہوگی۔ جس کے جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن پہلے پاپا کی خفیہ سازشوں تک پہنچنا ہوگا۔
ताकि हमें पता चले कि फ्रांसीसी सूबों में क्या चल रहा है, और जब तक वहाँ बेदारी का वक्त ना पहुँचा हो इस राज को सीने में छुपा कर रखना होगा। यहाँ इस्कंदरिया के कारवांसराय में आप देखेंगे जाफर कारवांसराय के मालिक से कहता है, आपकी बेटी ऐसे लोगों पर एतमाद कर रही है जो सामने से तो फायदा देते हैं लेकिन पीछे से गड्ढे खोद देते हैं। ये सुनकर वो मालिक कहता है, फिर से उरूज का मसला है क्या? जिसके जवाब में जाफर कहता है, जी बिल्कुल, ये काबिल एतमाद शख्स नहीं है। ये सुनकर मालिक कहता है, लेकिन मैंने अभी तक उसमें कोई बुराई नहीं देखी। इसके जवाब में जाफर कहता है, यही तो चालाकी है, वो महसूस होने नहीं देते, वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, सारा फायदा उरूज को हो रहा है, हम तो बचा कुचा अपने पास रख लेते हैं। अरूज ताकतवर होने के बाद सबसे पहले तुम्हारे सराय को नुकसान पहुंचाएगा। जिसके जवाब में सराय का मालिक कहता है, क्या तुम्हें हमारी ताकत का नहीं पता? ये सुनकर जाफर कहता है, मुझे सब मालूम है, यूनिता इत्तेहाद के बारे में भी। जिसके जवाब में सराय का मालिक कहता है, हमारी मालूमात के बगैर एक छोटी सी कश्ती भी बहरिया रूम में दाखिल नहीं हो सकती, और तुम कह रहे हो कि 2 तुर्क इतने ताकतवर हो जाएंगे कि मुझे यहाँ तक कि यूनिता को ललकारेंगे। जिसके जवाब में जाफर कहता है, मुझे लगता है कि उस्मानिया और वेनिस के दरमियान लंबे अमन की वजह से आप अपनी यादाश्त खो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि कमाल रईस चंद नौजवान मल्लाहों को तालीम दे रहा है, किलिच बे चंद गिलनियों के साथ तिजारत कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वो माजी को भूल जाएंगे? जब वो बहरिया रूम को दोबारा आग लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले सिकंदरिया में कौन जलेगा? इजाबेल भी उनको दूर से देख रही होती है। फिर सराय का मालिक जाफर से कहता है, अभी तुम यहाँ से जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पेत्रो अपने किले में बैठकर अपने खास आदमी डीगो के साथ बातें कर रहा होता है। पेत्रो कहता है, इस बार मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, जब हम ये ताकत हासिल करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं शेवलर कातिल नहीं हूँगा, न मैं बोर्गिया खानदान का पालतू रहूँगा, बल्कि मैं मुकद्दस पोप की बेटी लोक्रेसिया का शौहर बनूंगा। उसी दौरान एक शख्स अंदर आता है और कहता है, जनाब आप जिस ग्रुप का इंतजार कर रहे थे वो कश्तालिया से आया है। इसके बाद पेत्रो बाहर आ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। इसके बाद एक शख्स कहता है, हम किस जगह पर हमला करेंगे जनाब? जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, मुसलमानों को सिर्फ स्पेन की ज़मीनों से निकालना काफ़ी नहीं है, देखो अब वो अफ्रीका के साहिलों पर बसने वाले हैं, एक दिन मजबूत होकर इंतकाम लेने के लिए वो वापस आएंगे। इसके बाद पेत्रो कहता है, मराकश की बंदरगाह पर कब्जा किया जाएगा, हुक्म है ये मुकद्दस पोप का, इन्हें अफ्रीका के साहिलों पर चैन से नहीं जीने देंगे, वो कभी इंतकाम का ख्वाब नहीं देख पाएंगे, वो कभी वापस आने का ख्वाब नहीं देखेंगे। माई बंदरगाह के बाद कोई और बंदरगाह होगी, हमें एक एक करके हर शहर पर हमला करेंगे और आखिर में हम उन्हें बहरिया रूम के नीले समंदर में गर्क कर देंगे। यहाँ खिज़र और निको एक साहिल पर मौजूद होते हैं। निको खिज़र से कहता है, मैं तुम्हें ये कश्ती नहीं दूंगा, इसहाक मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा, इस कश्ती को छोड़ो और वापस चलो। लेकिन खिज़र उसकी एक नहीं सुनता और कश्ती में अपना सामान रखने लगता है। इसके बाद खिज़र कहता है, अगर इसहाक आगा मेरे बारे में पूछें तो कोई बहाना कर देना। इसके जवाब में निको कहता है, तुम इतना साजो सामान लेकर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या खतरनाक मंसूबा है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, नहीं, तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। ये कहकर खिज़र वहाँ से जाने लगता है तो निको कहता है, अब मेरा काम तुमसे भी खतरनाक हो गया है, और वो बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, वक्त नहीं है निको, मुझे बहुत जल्दी है। ये कहकर वो कश्ती पर सवार हो जाता है और फिर वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ ज़ैनब और लीना कश्ती पर सवार होते हैं। इसी दौरान ज़ैनब के पास एक शख्स आ जाता है और उसे तंग करने लगता है। ये देखकर ज़ैनब को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो शख्स ज़ैनब को पकड़ लेता है। ये देखकर ज़ैनब उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और फिर कहती है कि मुझसे दूर रहो। ये देखकर लीना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, क्या इसने आपके साथ बदतमीजी की है? जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, मैंने इसको सबक सिखा दिया है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ बाजार से निको जा रहा होता है। इसी दौरान इसहाक उसे देख लेता है और उसे रोक कर पूछता है, क्या तुमने खिज़र को देखा है? जिसके जवाब में वो कहता है, मैंने नहीं देखा है। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, उसने सुबह आने को कहा था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये सुनकर निको कहता है, हो सकता है वो उस्ताद सुलेमान के पास हो, और ये कहते हुए वो परेशान नजर आता है। ये देखकर इसहाक कहता है, खैर तो है निको, तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिसके जवाब में वो कहता है, नहीं आगा। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, अगर कोई मुझसे कुछ छुपाना चाहता है तो बेहतर है कि वो खुद ही छुप जाए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।